Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dark Tube. Nananya topics amunga de bone marrow. Munga bada discuss ko chi bone marrow shade the composition shade the types kam di or the function kam de. The bone marrow chi kam de first of all da yo soft pulpy tissue de chi da present te patrabiculae the spongy bone patrabiculae के present te. सही छू बोन में वो सॉफ्ट पल्पी टिश्यू दे चिपटबिकुलाई ऑप्शन जी बोन के प्रेजेंट थे देखिए सदा से खास खबर अनिष्ट दे और मोस्ट दी द पेंसिक्यूज के गाजी बिया वन ऑफ द लार्जेस्ट हेमाटोपोएटिक ऑर्गन दे फर्स्ट ऑफ ऑल जिकला बैत लानी शिवी न पलेवे के पस्प्लिन के पायोक्से के अल्ट के हेमाटोपोइसिस की वो चिकल बिया बैत उशी न द अरेना बा चिकम दी बोन में वो द गोंडना लार्जेस्ट hematopoietic organ the human body the bone marrow composition the sanashawi bone marrow composition chikam the dvosis unashawi you have the vascular compartment bal the endosteal compartment po vascular compartment ke chikam the bone marrow arteries gaji vein gaji stromal cell gaji and hematopoietic stem cell chikam the vascular compartment ke gaji बल एंडोस्टील कंपार्टमेंट थे द एंडोस्टील कंपार्टमेंट चिकम दे द मेन फंक्शन बोन रिमॉडलिंग दे वास्कुलर कंपार्टमेंट चिकम दे द ब्लड सेल या हेमाटोपोइसिस फंक्शन दी और द एंडोस्टील चिकम दे द बोन रिमॉडलिंग मेन फंक्शन दे हो बट पद किस्म नास आल्सो पदे की हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल हम मौजूद भी द बोन में वो कंपोजिशन दे और इंट्रोडक्शन दे बिया चिकम दे द बोन में वो टाइप्स दी the bone marrow चिकम दी mainly two types दी ये red marrow दी बल yellow marrow दी red marrow लमुंग also called ectomarrow because जे actually hematopoiesis कम दी actually hematopoietic organ चिकम दी अदा red marrow दी रेड में उस कंपोजिशन दसना शबेरी नुदी द ब्लड वेसल ने जोड़ दी द पेट सेल ने जोड़ दी चिलाइपोसाइट वाले वही मैच्योर और एंड इमैच्योर हेमाटोपोइटिक सेल हम पके मौजूद थी द रेड में वो कंपोजिशन द ब्लड वेसल ना पेट सेल ना मैच्योर और इमैच्योर हेमाटोपोइटिक सेल ना शवेरी रेड में वो चिकम दी ब प्रेजेंट कम दी की नो रेड में वो चिकम दी ब ऑलवेज प्लेड बोन चिकम दी ब आगे की ब प्रेजेंट थी और एंड ऑफ लॉन्ग बोन चिकम दी ब प्लेड बोन के कम गाजी स्केपुला दा स्कल दा बोन चिकम दी रिब्स चिकम दी हिप बोन चिकम दी इशियम इलियम प्यूबस और ह्यूमरस और फीमर द लॉन्ग बोन दी फीमर द वन ऑफ द लार्जेस्ट बोन दी द ह्यूमन बॉडी ददी चिकम एंड दी द लॉन्ग बोन अल तकिबा रेड बोन में वो प्रेजेंट थी अल तकिबा एक्चुअली हेमाटोपोइसिस की बल्ले येलो में वो चिकम दी एक्चुअली ब्लड फॉर्मेशन न कही पर ब्लड फॉर्मेशन की दी एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं हुई बिकॉज चे पर लॉन्ग बोन की चिकम दी रेड में वो अगर पर येलो में वो बांधी रिप्लेस थी द पसव जबानी की द पदे वो जबानी की चिपदे लॉन्ग बोन के चिकम कैपिलरी अगर क्लोज थी अगर बंद शी दिल ब्लड सप्लाई अक्का शांति नी न्यूट्रॉन आर्टरी नी कैपिलरी बंद शी और दे सगा ऑक्सीजन सप्लाई वाला कमशी जो ऑक्सीजन सप्लाई देला कमशवा न देबा एक्चुअली हेमाटोपोइसिस न कही देबा एक्चुअली हेमाटोपोइसिस के इन्वॉल्व नशी देबा हेमाटोपोइसिस कूल नशी बोन में वो स्ट्रक्चर दे न बोन में वो स्ट्रक्चर की बमुंग मेनली टू कंपार्टमेंट स्टडी को यो दे वास्कुलर कंपार्टमेंट और बल दे एंडोस्टियल कंपार्टमेंट पर वास्कुलर कंपार्टमेंट के चिकम दी कौन वेस्कुलेचर बगाजी चिकम पेरोस्टियल आर्टरी दा सेंट्रल वेन दे न्यूट्रॉन आर्टरी दा पेरोस्टियल कैपिलरीज दी और बोन में वो साइनसेस दी वास्कुलर कंपार्टमेंट तपागा बा सपोर्टिंग सेल पका सपोर्टिंग सेल दे आगा दे स्ट्रोमा सपोर्टिंग टिश्यू दे रचा तपागा द वास्कुलर कंपार्टमेंट तपागा दीबा साइटोकाइन्स प्रोड्यूस कई अगर साइटोकाइन बस कई अगर साइटोकाइन बा एक्चुअली द हेमाटोपोइसिस चिकम की दी बदा द साइटोकाइन बदा हेमाटोपोइसिस कंट्रोल कई खादा सपोर्टिंग सेल चिकम दी स्ट्रोमा उस द कंपोजिशन से नो स्ट्रोमा चिकम दी मेनली पदरे टाइप्स के दे स्ट्रोमा चिकम दी द कंपोजिशन पदरे दगना शवे दे स्ट्रोमा यो चिकम दी मैक्रोपेजेस बल रेटिकुलर सेल दी बल एडिपोसाइट सेल दी मैक्रोपेजेस रेटिकुलर सेल एंड एडिपोसाइट द थ्री वन ची कॉम्बिनेशन किसी नुदा स्ट्रोमा सेल प्रोडक्शन कई स्ट्रोमा टिश्यू प्रोडक्शन कई आगा सपोर्ट सब कई वास्कुलर कंपार्टमेंट लगा कई नु फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रोपेज चिकम दे मैक्रोपेज लमुंगा आल्सो नाउ एज ऑस्टियोक्लास्ट हम वायु सही द बिकास दी द शक्ल चिकम द फंक्शन चिकम दी अगर द मैक्रोपेजेस होते थे द फंक्शन सूरी द फंक्शन टूरी ये बदी पेगोसाइटोसिस कई और बल बदी हेमाटोपोइटिक
स्टेम सेल چې کوم دي هیماتوپویټک سایټوکاین به دي ریلیز کوي هیماتوپویسس به دي کنټرول کوي فرست اف آل دی به یو پیګوسایټوسس کوي بل به دي سیکریشن کوي هیماتوپویټک سایټوکاینز دویم چې کوم دي بیا ریټیکولر سیل راځي په سټوما ټیشو کې نو ریټیکولر سیل چې کوم دي دا ساینس سره ایڈجیسنٹ موجود دي دا څه کوي د ریټیکولر فایبر پروډیوس کوي دغه ریټیکولر فایبر چې کوم دي دا 3 ډایمنشنل नेटवर्क چې کوم دی ساینس دا नेटवर्क چې کوم 3 ډایمنشنل دا د ریټیکولر سیل مینټین ساتلی او د گروث فیکټر او سره سایټوکاینز ریلیز کوي EXCL12 SDF1 سټرومل ډیرایوډ سیل چې کوم دی هغه د سیکریټ کوي سایټوکاینز چې هغه ریګولیټ کوي هیماتوپویسس دا ریټیکولر سیل چې کوم دي د گروث فیکټر سایټوکاین ریلیز کوي چې هغه مینټیننس ساتي یا موومنټ کوي د چا د سټیم سیل د هیماتوپویټک سټیم سیل اچھا جی دا ریټیکولوسایټ سیل چې کوم دي دا ویژوالایز دي په مایکروسکوپ کې خو چې کله دی لته سلور سټینینګ وکړي ام سی کیوز پریویس کې هم داسې راغلی وو چې ریټیکولوسایټ سیل چې کوم دي دا ویژوالایز دي په مایکروسکوپ کې خو چې دی له مونږ کوم یو سټین پرووایډ کړو په کوم یو سټین باندې نو دا په سلور سټین باندې دی بیا چې کوم دی ایډیپوسایټ سیل دي نو ایډیپوسایټ سیل هغه سیل لوي چې د هغې سایټوپلازم په سنگل پیټ فیکیول باندې ریپلیس شي او دا ایډیپوسایټ سیل چې کوم دي دوی تا سره والیوم کنټرول کوي د بون میرو چې په کوم کې ایکچولی هیماتوپویسس پرفورم کیږي دوی به تا سره والیوم کنټرول کوي د هغه بون میرو چې کوم کې هیماتوپویسس پرفورم کیږي او دې سره به دوی تا د سټیراید او سایټوکاینز هم سیکریټ کوي اب هم تعالی درکوي فرست اف آل په سټرکچر چې کوم دی هغه موږ وایو واسکولر کمپارټمنټ او بل دی انډوسټریل کمپارټمنټ نو په واسکولر کمپارټمنټ کې چې کوم دی پیروسټیل آرټري سنټرل ویل نیوټرال آرټري دا سیزونه موجود دي د پارا سپورټینګ سیل چې کوم دی اسټروما دی نو اسټروما چې کوم دی مینلی د دریو سیزونو باندې کمپوزیشن شوی میکروپیج ریټیکولر سیل ایډیپوسایټس نو میکروپیجز پکې ټو فنکشن دی یو پیګوسایټوسس دی او بل چې کوم دی هغه سایټوکاین سیکریټ کوي د هیماتوپویسس د پاره بیا ریټیکولر سیل دی نو ریټیکولر سیل چې کوم دی د 3 ډایمنشنل سپورټینګ नेटवर्क چې کوم د ساينس لپاره هغه مینټین ساتلی وي او دا ویژوالایزي پاس انډر مایکروسکوپ کې چې کله دی ته سلور سټینینګ وکي او دا چې کوم دی ساينس سره خوا کې لوکیټډ وي دریم چې کوم دی ایډیپوسایټ دی نو ایډیپوسایټ تاسو سره ایکچولی د هغه بون میرو چې کوم کې ایکچولی هیماتوپویسس کیږي هغه تعالی د هغې والیوم دی تعالی کنټرول کوي او بل دی تعالی سټیروید او سره سایټوکاینز هم سیکریټ کوي چې کوم دی انډوسټریل کمپارټمنټ دی نو actually the endosteal compartment composition the osteoblast او د osteoclast نشوي دی ارینج شوی دی په یو سنگل لاین کې نو سنگل لیگ او ریټیکولر انډوثیلیل سیل لاین osteoblast and osteoclast ریټیکولر انډوثیلیل چې کوم دی یو سنگل لاین غونډه جوړ کړی دی چې په کوم کې osteoblast او osteoclast موجود دي نو مونږ وی چې endosteal compartment چې کوم دی به د بون ریموډلینګ کې دی موستلی هیلپ ورکوي نو osteoblast سیل چې کوم دی به د چا غونډه کې مایپالوجي ورکوي دی به د پلازما سیل غونډه ورکوي osteoclast چې کوم دی به د میکروپیجز غونډه مایپالوجي وي osteoblast کوم دی په بون میرو ریموډلینګ چې کوم دی په چې کله نیو بون فارمیشن کیږي دی په تعالی په هغه کې هیلپ کوي او osteoclast کوم دی د میکروپیج غونډه فنکشن کوي دی په تعالی پیګوسایټوسس غونډه کوي دی په تعالی سایټوکاینز ریلیز کوي بیا چې کوم دی ورپسې دی د بون میرو فنکشن نو د بون میرو فنکشن څه دی دی به تاسو سره ریډ بلډ سیل وایټ بلډ سیل او پلیټلیټس د دې فارمیشن به تاسو کوي دی به تاسو سره دا پروډیوس کوي دا غونډه څه به د چا نه پروډیوس کیږي دا ایکچولی په 3 پیجز کې ډیوایډ شوی یو دی بلډ سیل فارمیشن بل دی سیلولر ریلیز بل دی بون میرو ریزرڤز نو بلډ سیل فارمیشن چې کوم دی په دې کې څه کیږي بلډ سیل فارمیشن ایکچولی مطلب دا دی چې آل فارم اف بلډ کوم دی آی بی سی دا ډبلیو بی سی دا نیوټروفیل دی ایوزینوفیل دی بیزوفیل دی قسم دی دا به د یو سنگل سیل نه فارمیشن به د کیږي او هغه سیل نوم دی فلوریپورټن هیماتوپویټک سټیم سیل فلوریپورټن هیماتوپویټک سټیم سیل نه به د غونډ سیل فارمیشن کیږي او هر یو سیل چې کوم فارمیشن کیږي نو هغه به د یو څو خاص سټیجز یو څو خاص ټیپونه به هغه پاس کیږي نو هله به د هغه ډیویژن کیږي د هغه به میچوریشن کیږي اب یو میچور سیل له کنورټ کیږي بیا بل دی سیلولر ریلیز نو سیلولر ریلیز چې کوم دی ایکچولی دی مطلب دا دی چې یو بلډ دی هغه میچور شو نو هغه به د دې
بون میرو چې کوم دی د دې نه به ځان وباسي هغه به هغه سیل به ځان څه کوي ریلیز کوي د دې ځای نه یا هلته کې بهر څه انجري شوې ده هلته کې د بلډ سیل ضرورت دی نو هلته کې سیل د ډیمانډ سیوا شو نو دلته نه به سیل څه کېږي ریلیز کېږي به یا د بون میرو په آرکیټیکچر کې څه چینجز راغلی دی بل چې کوم دی هغه دی بون میرو ریزرو نو بون میرو ریزرو چې کوم دی ایکچولی مطلب دا دی چې ابیلیټي څومره ده کیپیسټي څومره ده د یو بون میرو چې هغه تعالی د سټرس په ټایم کې د بلډ سیل ضرورت شو نو هغه تعالی څومره هیماټوپویټیک اکټیویټیز هغه تعالی کولی شي دا و بون میرو ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې مونږه د او یو انډیویډوال سیل چې کوم آر بی سیز دی ډبلیو بی سیز دی ایزینوفیل دی بوزوفیل دی دا غي پروډکشن هیماټوپویسز اب ډسکس کوو بیا پسې ایریتروپویسز دا لیوکوپویسز دا غون به سټپ بای سټپ په یو لیکچر کې ډسکس کوو والسلام